বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। আজকে শুরু হতে চলেছে জলপাইগুড়ি পবিত্র পাড়ার সৎসঙ্গের আয়োজিত সৎসঙ্গ। আজকের সৎসঙ্গের আয়োজক শ্রীমতী মানি মজুমদার মাকে অনুরোধ করব শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে আজকের সৎসঙ্গ শুরু করবার জন্য। জয় গুরু, জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। শুরু করুন। बार बार कर विनती प्रभु स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण आगे जन्म जन्म रही भूले नहीं पाया भेद काल कर्म के जाने में रही भोगत खेदा जगत जीवो भर मत फिरे नितो चारो खानी ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी भाग जगा मेरा मिले सद आई राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनानी ऊंचा से ऊंचा देश अधर ठिकानी बिना सत पावे नहीं सुत सात निशानी राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई बिरहन राग जगाए घर पहुँच भाई साधु संग कर सारस मैंने पिया घाई प्रेम लगा चरण में मन शांतन आई तरफ बेकरण हो कसटिया भर जाई दर्शन रस नित नित गहे मन थिरताई सूरत चढ़े आकाश में करे सबद विलास धाम धाम थक चले पावे निज घर बाशा यो आशा मेरे मन से रहे चित्त उदास विनय सुनो कृपा कर निज चरण निवासा तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मांगू दान प्रेम धार पर खाकर खुलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुकर करूँगा तरह नितरा स्वामी तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मांग दान प्रेम धार खाकर खोलो अमृत खाना दीन दयाल करो मेरे समर्थ स्वामी सुकर करूँगा तरह नित राधा स्वामी सुकर तरह नित राधा स्वामी बार बार कर सभी नहीं कर उपकार साधु संग देव परम कृपा सिंधु पुरुष आदि अनादि स्वामी परम मैं तुम सदा बार कलम चरण पर कै मुखले मैं गाऊं मैं हर कुड़ी कृपा कर धन्य धन्य दया सिंधु पुराण धनी नित कर सेवा अचल भक्ति मही प्रभु दीनय धीनय नाथ हाथु गहतु मानु अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपानिधि काम क्रोध मद सब विधि अब गुण हार में प्रभु राखो मेरे
आसरा, अब करो दया परत कस, तुम द्वारे अति विलंब। दया करो प्रेम देओ प्रेम की दात, दुख सुख कुछ बैठी नहीं, छूटे सब तुम पास। दया करो प्रेम देओ प्रेम की दात, दुख सुख कुछ बैठी नहीं, छूटे सब तुम पास। बार बार कर जो सभी नहीं करूं उपकार, साधु संत मिलते होने तो परम गुरु दाता। साधु संत मिलते होने तो परम पिता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखण्डमण्डलकारणं भक्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य गणञ्जनशलाकं चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गं व्यक्तं येन पिस्तं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं तोयनकं शरचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नागुराधिकं तत्तन्नागुराधिकं तपः तत्तज्ञानं परं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नाथ से जगन्नाथ मद्गुरु से जगद्गुरु मदात्म संस्थात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुरादिनादीश गुरु परमोदयित्वतम गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमं सुखदं केवलं ज्ञानं तन्दातं गगनसदृशं तत्त्वशान्तिलक्ष्यम् एकनित्यं सर्वधि साक्षिभूत भवति नमामि सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि। জয় গুরু জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু মা। এবার 2 মিনিট নাম ধ্যান করে নেব আমরা।
বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। আজকের বিনতি প্রার্থনা ছিলেন শ্রীমতী মানি মজুমদার মা। আমি ওনার এবং ওনার পরিবারের প্রত্যেকের মঙ্গল কামনা করি পরম দয়ালের চরণে। এবার সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করবার জন্য ডেকে নেব কুমারী মুনমুন কর্মকার মাকে। মাছো? জয় গুরু। জয় গুরু, শুরু করো। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে বাণী পাঠ। নির্ভর করো আর সাহসের সহিত অদম্য উৎসাহে কাজ করে যাও। লক্ষ্য রেখো তোমা হতে তোমার নিজের ও অন্যের কোনরূপ অমঙ্গল না আসে। দেখবে সৌভাগ্য লক্ষ্মী তোমার ঘরে বাধা থাকবে। কথায় আছে বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা, তা ঠিক। বিশ্বাস, নির্ভরতা আর আত্মত্যাগ এই তিনটি বীরত্বের লক্ষণ। জয় গুরু। জয় গুরু মা। মুনমুন কর্মকার এবং ওনার পরিবারের প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করি ঠাকুরের দয়াল চরণে, দয়াল ঠাকুরের চরণে। এবার চলার সাথে থেকে পাঠ করবার জন্য ডেকে নেব কুমারী দেবস্মিতা নাহা মাকে। জয় গুরু। পরম জয় গুরু। প্রেমময় শ্রী ঠাকুরের চলার সাথী গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। আদর্শ রূপে বহু, বাস্তবে এক। অন্যের আদর্শকে তাচ্ছিল্য করিয়া আপন আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিতে যাইও না, বরং স্বীকার করিয়া সম্মানের সহিত নিজের আদর্শের মিল প্রতিপাদন করিও। দেখিবে সকলেই তোমার আপন হইয়া যাইতেছে। বাণী সংখ্যা 111। জয় গুরু। জয় গুরু মা। কুমারী দেবস্মিতা নাহা মা এবং ওনার পরিবারের প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করি দয়ালের চরণ। এবার ডেকে নেব নারী নীতি পাঠ করবার জন্য শ্রীমতী নমিতা ঘোষ মাকে। নমিতা ঘোষ মা আছেন? নমিতা ঘোষ মা আছেন কি? জয় গুরু, শুনতে পাচ্ছি? হ্যাঁ, জয় গুরু, শুরু করুন। শুরু করুন মা, শোনা যাচ্ছে। প্রেমময় চন্দ্রের নীতি গ্রন্থ থেকে সেবায় অপঘাত, সাবধান, আরো ভালো করে বিধ্বস্ত একজনের গিয়া। শোনা যাচ্ছে না মা। তুমি কিন্তু মা শোনা যাচ্ছে না ঠিক করে, শোনা যাচ্ছে না। মোবাইলটা মুখের কাছে নিয়ে কথা বলুন। জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এবার বলুন। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের নারী নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। সেবায় অবঘাত, সাবধান থাকিও। কাহারও ভালো করিতে গিয়া অন্যের ভালোকে বিধ্বস্ত করিও না। একজনের সুখ্যাতি করিতে গিয়া অন্যের অখ্যাতি করিও না। একের সেবা করিতে গিয়া অন্যের প্রতি দৃষ্টিহীন হইও না। সাধারণত ইহাই ঘটিয়া থাকে। তুমি কিন্তু ইহার প্রতি বিশেষ নজর রাখিও। বাণী সংখ্যা 36। জয় গুরু। জয় গুরু মা। নারী নীতি থেকে পাঠ করলেন শ্রীমতী নমিতা ঘোষ মা। নমিতা ঘোষ মা এবং ওনার পরিবারের প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করি দয়ালের চরণে। এবার দ্য মেসেজ থেকে পাঠ করবার জন্য ডেকে নেব মনোজিৎ রয়কে। মনোজিৎ আছো? Joy Guru. Reading a verse, জয় গুরু। The Message, Volume 2 of Sri Sri Thakur Anukul Chandra. Existentialism, pivot of every ism. Be aware, existentialism is the pivot of every ism. Law is law, only there where existentialism is regulated, out and out. Administration is administration, where it administers existential welfare. Government is government, where it governs
through every specific specification as needed. Any ism devoid of this reality is not at all metabolic constituent of existence. These existential contributions and nurture are the nectar of life, and the person, pious and pitiful, who imparts these to all persons, individually and collectively, is the angel of life. Be thou blessed by him who induces you to cross over the satanic influence that drags you down to death. Bow to the imparter of existential blessing. Bow to him with all your blessed urge. Follow him accordingly. Joy Guru. জয় গুরু মনোজিৎ। দ্য মেসেজ পাঠ করলেন শ্রী মনোজিৎ রয়। মনোজিৎ রায় এবং ওনার পরিবারের প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করি দয়ালের চরণ। এবার স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র থেকে পাঠ করবার জন্য ডেকে নেব শ্রীমতী ছন্দা চ্যাটার্জি মাকে। জয় গুরু। জয় শোনা গুরু। যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলুন। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। আজকের বিষয় আহার্য। আমার মনে হয় মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকে সারা প্রবণ ও ধারণক্ষম রাখতে হলে, তৎপর সক্রিয়তায় সুস্থ রাখতে হলে, মাংসপেশিকে পাতলা পোষণ পুষ্টি দিয়ে সুস্থ রাখতে হলে চাউল, যব, ডাল, দুগ্ধ ও তজ্জাত সামগ্রী, বিশেষত ঘি, তিল, বিভিন্ন প্রকার খাদ্য প্রাণ ও জৈব লবণ সমন্বিত ফল ও শাকসবজি ইত্যাদি সুন্দর খাদ্য, উপযুক্ত পরিশ্রম সহ সহজ পাচ্য পুষ্টিপদ এই খাদ্যগুলির সাত্ত্বিক সম্পদ ঢের। কতকগুলি পুষ্টির বহর খাদ্যরূপে চালালেই যে শরীর সব দিক দিয়ে শক্তি সম্পন্ন হয়ে উঠবে তার কোনো মানে নাই। তোমাদের খাদ্য সহজ, পুষ্টিপদ, স্বাভাবিক ও সুন্দর যেন হয়। মোটামুটি চাল, যব, ডাল, ঘি, তার সাথে একটু দুধ হলে তো কথাই নেই, এই যথেষ্ট। অর্থাৎ আলো চাল, কাঁচা কলা, সন্ধব লবণ, ডাল ভাতে, তিল ভাতে, ঘি, এই হলো মোটামুটি। এর সাথে যদি দুধ হয় তা হলে তো খুবই ভালো। বাণী সংখ্যা ৭৫। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। জয় গুরু। জয় গুরু মা, জয় গুরু। জয় গুরু। স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র থেকে পাঠ করলেন শ্রীমতী ছন্দা চ্যাটার্জি মা। ছন্দা চ্যাটার্জি মা এবং ওনার পরিবারের প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করি দয়ালের চরণে। এবার আমরা চলে এসেছি সঙ্গীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে। প্রথমেই সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য আছেন শ্রীমতী প্রতিভা কয়াল মা বারাসত থেকে। উনি অ্যাকচুয়ালি ওনার বাড়ি দেওঘরে, বিবাহ সূত্রে উনি এখন আছেন বারাসতে। ওনার পিতা বিরূপক্ষ দাও ছিলেন একজন বড় সঙ্গীত শিল্পী। শ্রী বর্দার সান্নিধ্যে উনি অনেক দিন ছিলেন এবং ওনার সঙ্গে উনি অনেক গান পরিবেশন করেছেন। এর পরবর্তী পর্যায়ে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শ্রীমতী নিতা গোস্বামী জলপাইগুড়ি থেকে। তারপরে আছেন শ্রী সুজয় নস্কর উত্তর ২৪ পরগনা থেকে। তারপরে আছেন শ্রীমতী মৌসুমী মল্লিক জলপাইগুড়ি থেকে। তার পরবর্তী পর্যায়ে আছেন শ্রী প্রদীপ্ত মণ্ডল সৎসঙ্গ আশ্রম দেওঘর থেকে। উনি কীর্তন পরিবেশন করবেন। প্রদীপ্ত মণ্ডল দাও আমরা জানি উনি দেওঘর সৎসঙ্গ আশ্রমে থাকেন এবং সেখানে সৎসঙ্গে কীর্তন পরিবেশন করেন। ওনাকে পেয়েও আমরা আজকে ধন্য। সৎসঙ্গের তার সঙ্গে ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন আমাদের খুবই আপনজন হৃদি গাঙ্গুলিদা। আমি রামপুরহাট থাকার সময়, পোস্টের থাকার সময় হৃদি গাঙ্গুলিদার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। অসাধারণ মানুষ, এই মাপের মানুষ চাক্ষুষ দেখা এবং তার সঙ্গে মেলাও একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। আজকে আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা হৃদিতাকে পেয়েছি, তার মুখ থেকে ঠাকুরের কিছু অমৃত বাণী আমরা শুনি। প্রথমেই সঙ্গীত পরিবেশের জন্য ডেকে নিচ্ছি শ্রীমতী প্রতিভা কয়াল মাকে বারাসত থেকে। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে? জয় গুরু। শুরু করুন মা। সবাইকে আনন্দিত জয় গুরু জানিয়ে আমি শুরু করছি। ভিডিওটা অফ রাখছি। ঠিক আছে। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मोहि प्यारा लागे रे, जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मोहि प्यारा लागे रे,
से प्रीत करे मोहि प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम की सेवा धारे, जो मेरे प्रीतम की सेवा धारे, वही दिन दीन जागे रे, वही दिन दीन जागे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मोहि प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम की महिमा गावे, जो मेरे प्रीतम की महिमा गावे, मोहि अधिक सुहावे रे, मोहि अधिक सुहावे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मोहि प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम के चरणन लागे, जो मेरे प्रीतम के चरणन लागे, वही युग से भागे रे, वही युग से भागे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मोहि प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम का रूप निहारे, जो मेरे प्रीतम का रूप निहारे, वही छवि ताके रे, वही छवि ताके रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मोहि प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम का शब्द संहारे, जो मेरे प्रीतम का शब्द संहारे, गुरु दर जाके रे, गुरु दर जाके रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मोहि प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम का शरण संहारे, जो मेरे प्रीतम का शरण संहारे, वही घर जावे रे, वही घर जावे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मोहि प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम का नाम पुकारे, जो मेरे प्रीतम का नाम पुकारे, सोहि निज नाम सिधारे रे, सोहि निज नाम सिधारे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मोहि प्यारा लागे रे। भोजन से जो करना चाहे, भोजन से जो करना चाहे, राधा स्वामी गावे रे, राधा स्वामी गावे रे। भोजन से जो करना चाहे, भोजन से जो करना चाहे, राधा स्वामी गावे रे, राधा स्वामी गावे रे। भोजन से जो करना चाहे, भोजन से जो करना चाहे, राधा स्वामी गावे रे, राधा स्वामी गावे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मोहि प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मोहि प्यारा लागे रे। जय गुरु। জয় গুরু মা, জয় গুরু। অসাধারণ সঙ্গীত পরিবেশন করলেন শ্রীমতী প্রতিভা কয়াল মা বারাসত থেকে। এবং আমরা একটা অন্য জগতে চলে গেছিলাম ওনার এই কীর্তন পরিবেশন, কীর্তন টাইপেরই ওনার সঙ্গীত। তো আশা করব মা পরবর্তী পর্যায়ে আবার আপনার কাছ থেকে আমরা গান শুনবো। শ্রীমতী প্রতিভা কয়াল মা এবং ওনার পরিবারের প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করে দেওয়ালের চরণে। জয় গুরু মা। এবার ডেকে নেব শ্রীমতী নিতা গোস্বামীকে জলপাইগুড়ি থেকে। জয়গুরু শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। ও
দয়াল তোমার প্রেমে চেতনা আমার মাতাল কেন হয় না কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কথাই কয় না দয়াল তোমার কথাই কয় না ও দয়াল তোমার প্রেমে চেতনা আমার মাতাল কেন হয় না কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কথাই কয় না দয়াল তোমার কথাই কয় না ও দয়াল তোমার প্রেমে চেতনা আমার মাতাল কেন হয় না কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কথাই কয় না দয়াল তোমার কথাই কয় না বাসনা কেন তোমায় ছেড়ে অনর্থকে চেয়ে মরে বাসনা কেন তোমায় ছেড়ে অনর্থকে চেয়ে মরে বুঝেও কেন তোমার পানে চলন সাদা হয় না দয়াল চলন সাদা হয় না কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কথাই কয় না দয়াল তোমার কথাই কয় না ও দয়াল তোমার প্রেমে চেতনা আমার মাতাল কেন হয় না কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কথাই কয় না দয়াল তোমার কথাই কয় না করব কেন মুখর হয়ে নিত্য তোমায় মাথায় বয়ে কর্ম কেন মুখর হয়ে নিত্য তোমায় মাথায় বয়ে তোমার প্রতিষ্ঠারি ব্রতে দায় কখনো বয় না দয়াল দায় কখনো বয় না কণ্ঠ কেন মুখর হয়ে তোমার কথাই কয় না দয়াল তোমার কথাই কয় না সব পিছু টান ছিন্ন করে মায়ার বাঁধন চূর্ণ করে সব পিছু টান ছিন্ন করে মায়ার বাঁধন চূর্ণ করে রাতুল পায় রাখো ধরে আর তো দেরি সয় না দয়াল আর তো দেরি সয় না কণ্ঠ
কেন সকল সময় তোমার কথাই কয় না দয়াল, তোমার কথাই কয় না ও দয়াল। তোমার প্রেমে চেতনামার মাতাল কেন হয় না, কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কথাই কয় না দয়াল, তোমার কথাই কয় না। জয় গুরু। জয় গুরু। কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কথা কয় না। আমাদের কণ্ঠ যদি প্রত্যেক সময় যদি ঠাকুরের কথা কইতো, ঠাকুরকে নিয়ে চলতো, তাহলে আমরা আজ যতটা পেয়েছি তার 100 গুণ, 1000 গুণ, লক্ষ গুণ আরো বেশি পেতাম। সুতরাং প্রত্যেকেই আমরা আরো যদি ঠাকুরমুখী হতে পারি, আমাদের নিজেরই সেটাতে প্রফিট, নিজেদেরই সেটাতে লাভ। ঠাকুর তো আমাদের সঙ্গে আছেনি। জলপাইগুড়ি থেকে শ্রীমতী নীতা গোস্বামী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন, খুব সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন করলেন। শ্রীমতী নীতা গোস্বামী এবং ওনার পরিবারের প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করি দেওয়ালের চরণে। এবার সঙ্গীত পরিবেশন করবার জন্য ডেকে নেব শ্রী সুজয় নস্করকে, উত্তর 24 পরগনা থেকে। জয়গুরু শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ জয়গুরু দাদা, শোনা যাচ্ছে, করুন। আমি একটি ছড়া গান পরিবেশন করছি ঠাকুরের। করুন, মাইকটা মুখের সামনে নিয়ে। পরম প্রেমময় পরম দয়াল শ্রী ঠাকুরের শত সহস্র বাণী পরম পূজ্যপাদ শ্রী বর্দার নির্দেশে সুর সম্বরণ করেছেন শ্রদ্ধেয় শ্রী নিখিল ঘটক। বিষয় ব্যবহার। নিজের ত্রুটির ধারণা ধীরে পরের ঘরে দোষা পায়, অহংকত্ব এমন বেগো ক্রমে ক্রমে নষ্ট পায়। নিজের ত্রুটির ধারণা ধীরে পরের ঘরে দোষা পায়, অহংকত্ব এমন বেগো ক্রমে ক্রমে নষ্ট পায়। নিজের ত্রুটির ধারণা ধীরে পরের ঘরে দোষা পায়, অহংকত্ব এমন বেগো ক্রমে ক্রমে নষ্ট পায়। ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠা তোর যায় তলিয়ে, যেখানে মরণ হানায় আসছে বিপাক ওই পথেতে সেইখানে। ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠা তোর যায় তলিয়ে, যেখানে মরণ হানায় আসছে বিপাক ওই পথেতে সেইখানে। বিকৃতি সব ঘুরিয়ে নিয়ে বিষাক্ত কেন করবি সবাই, বিকৃতি সব ঘুরিয়ে নিয়ে বিষাক্ত কেন করবি সবাই। বিশ্বাস কিছু নষ্ট করে উঠলে তোর অমর ধারায়, বিকৃতি সব ঘুরিয়ে নিয়ে বিষাক্ত কেন করবি সবাই। বিশ্বাস কিছু নষ্ট করে উঠলে তোর অমর ধারায়। নিজের ত্রুটির ধারণা ধীরে পরের ঘরে দোষা পায়, অহংকত্ব এমন বেকুব ক্রমে ক্রমে নষ্ট পায়। অভিমানে হলি কবি বৈজ্ঞানিক, হাম বড়াইয়ের সৈন্য হলি নয়তো হলি দেশ প্রেমিক। তাচ্ছিল্যের অভিমানে হলি কবি বৈজ্ঞানিক, হাম বড়াইয়ের সৈন্য হলি নয়তো হলি দেশ প্রেমিক। ওই খিদমতে করলি কতই মিটিল কি তোর ছাল, ইষ্ট স্বার্থে করলে ওসব যেত রে জঞ্জাল। ওই খিদমতে করলি কতই মিটিল কি তোর ছাল, ইষ্ট স্বার্থে করলে ওসব যেত রে জঞ্জাল। চাল চলরে থাকলে শুভ, শুভই আসে প্রায়।
চাল চলনে থাকলে শুভ, শুভই আসে প্রায়, অশুভটির একটু হানায় সেটিও ভাঙতে চায়। চাল চলনে থাকলে শুভ, শুভই আসে প্রায়, অশুভটির একটু হানায় সেটিও ভাঙতে চায়। নিজের প্রতির ধারণা ধীরে করে ধারে দুঃসামায়, অহংমত্ত এমন বেকুব ক্রমে ক্রমে নষ্ট পায়। হোসনা যোগী হোসনা ধ্যানী গোসাই গোবিন্দ যায় না হোস, যজন যাজন ইষ্ট ভীতি না করলে তুই কিছুই নোস। হোসনা যোগী হোসনা ধ্যানী গোসাই গোবিন্দ যায় না হোস, যজন যাজন ইষ্ট ভীতি না করলে তুই কিছুই নোস। সিদ্ধ নয় মন্ত্র দেয় মনে মানে করে ক্ষয়, সিদ্ধ নয় মন্ত্র দেয় মনে মানে করে ক্ষয়। কথা কইবে গুড়ের মতো লেপ্টে রবে গায়ে, কথা কইবে গুড়ের মতো লেপ্টে রবে গায়ে, মিষ্টি কথাও শক্ত হলেও উল্টো কানেই ধায়। কথা কইবে গুড়ের মতো লেপ্টে রবে গায়ে, মিষ্টি কথাও শক্ত হলেও উল্টো কানেই ধায়। তাই নিজের ত্রুটির ধারণা ধীরে করে ধারে দোষা পায়, অহংমত্ত এমন বেকুব ক্রমে ক্রমে নষ্ট পায়। নিজের ত্রুটির ধারণা ধীরে করে ধারে দোষা পায়, অহংমত্ত এমন বেকুব ক্রমে ক্রমে নষ্ট পায়। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। বরাবরই আপনার কীর্তন শুনি, সঙ্গীত শুনি এবং অন্য জগতে আপনি নিয়ে যান, এবং এটাও দেখেছি আগে যে আপনি নিজেই বাদ্য বাজিয়ে গান করেন। তো এটা ঠাকুরের একটা পরম দয়া, আপনার নিষ্ঠা, আপনার ভালোবাসা আর ঠাকুরের পরম দয়া আপনার উপরে। তো আপনি যখন গান করতে আসেন, সঙ্গীত পরিবেশন করেন, আমি নিধিরাম দা আলোচনা করি যে সত্যি আপনাকে আমরা ধন্য, আপনাকে ডেকে আমরা যে সঙ্গীত পরিবেশন করেন, একটা সুরের মাধুর্য ক্রিয়েট করেন, একটা মনটা ঠাকুরের পদতলে চলে যায়। ভবিষ্যতেও আপনাকে পাবো আমরা, এই আশা রাখি। তো সঙ্গীত পরিবেশন করলেন শ্রী সুজয় নস্কর দা, উত্তর 24 পরগনা থেকে। ওনার এবং ওনার পরিবারের প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করি দয়ালের চরণে। ভালো থাকবেন দাদা। জয় গুরু। জয় গুরু। এবার ডেকে নেব জলপাইগুড়ি থেকে শ্রীমতী মৌসুমী মল্লিক মাকে। জয় গুরু। জয় গুরু, শুরু করুন। সকল দাদা ও মায়েদের আমার জয় গুরু। আমি ঠাকুরের রচিত একটি ভক্তিগীতি নিবেদন করার চেষ্টা করছি। এসো পতিত পাবন গুরু গো, এসো ভক্তি মুক্তি করে, এসো পতিত পাবন গুরু গো, এসো ভক্তি মুক্তি করে, এসো গুরু মুসল গুরু ঠাকুর হৃদয় পরে, এসো পতিত পাবন গুরু গো, এসো ভক্তি মুক্তি করে। অজ্ঞান আধার ঘুচায় দাও গো, জ্ঞানাঞ্জন করো দান, তোমার প্রেম পুলকে ভাষায় হৃদয় নাচিয়া উঠো প্রাণ। অজ্ঞান আধার ঘুচায় দাও গো, জ্ঞানাঞ্জন করো দান, তোমার
নাচিয়া ওঠো প্রাণ, তুমি জ্যোতির্ময় হাসো গো, তুমি হৃদয় আকাশে ভাসো গো, তুমি জ্যোতির্ময় হাসো গো, তুমি হৃদয় আকাশে ভাসো গো। আজি তোমারি দিনহীন তন ডাকিছে আবেগ ঘুরে, আজি তোমারি দিনহীন তন ডাকিছে আবেগ ঘুরে। এসো পতিত পাবন গুরু গো, এসো ভক্তি মুক্তি করে, এসো গো গুরু, বসো গো গুরু, থাকো হৃদয় পরে, এসো পতিত পাবন গুরু গো, এসো ভক্তি মুক্তি করে, এসো পতিত পাবন গুরু গো। জয় গুরু, জয় গুরু। অসাধারণ অসাধারণ। ঠাকুরের রচিত গানগুলি শুনলে আমি বেদবিধি এই গানটিও যেমন অপূর্ব, তো এত সুন্দর গান মন প্রাণ সব উজাড় হয়ে যায়। ঠাকুরের তখন ঠাকুরের ধ্যান ছাড়া মনে আর অন্য কিছু আসে না। এই হৃদয়স্পর্শী গানগুলো শুনলে তখন আর বহির্বিশ্বের কোন রকম চিন্তা ভাবনা মনের ভিতরে আসে না, তখন ঠাকুরময় হয়ে অটোমেটিক্যালি মনটা ঠাকুরময় হয়ে যায়। অসাধারণ সঙ্গীত পরিবেশন করলেন শ্রীমতী মৌসুমী মল্লিক মা জলপাইগুড়ি থেকে। ওনার এবং ওনার পরিবারের প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করি শ্রী দয়ালের চরণে। জয় গুরু মা। এবার সঙ্গীত কীর্তন পরিবেশন করবার জন্য ডেকে নেব শ্রী প্রদীপ্ত মণ্ডলদাকে, সৎসঙ্গ আশ্রম দেওঘর থেকে। উনি ওখানে সৎসঙ্গ আশ্রমে কীর্তন পরিবেশন করেন এবং একজন বিখ্যাত আমাদের সঙ্গীত পরিবেশক। দাদা আছেন? জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, শুরু করুন। একটি অবিন্দার লেখা এবং পূজনীয় বাবাইদার সুর করা কীর্তন পরিবেশন করছি। ঠিক আছে। জীবন নাথে শরীরে রেখে, জীবন নাথে শরীরে রেখে, খুঁজে বেড়াস প্রাণের খনি, কেমন ব্রহ্ম জ্ঞানী ভোলাম, কেমন ব্রহ্ম জ্ঞানী। জীবন নাথে শরীরে রেখে, খুঁজে বেড়াস প্রাণের খনি, তুই কেমন ব্রহ্ম জ্ঞানী ভোলাম, কেমন ব্রহ্ম জ্ঞানী। তত্ত্ব কথা শুনেই তাতে রইলি সদাই মত্ত, সেবার সাধন যোগ্য ভুলে হলি পরম ভক্ত। সবাই দয়া করেই চলেন, সবার আপন জীবন দানি, তার কথা তো তুই বলিস, সেবা বিমুখ রে জ্ঞানী, সেবা বিমুখ রে জ্ঞানী, সেবা বিমুখ রে জ্ঞানী। সবাই দয়া করেই চলেন, সবার আপন জীবন দানি, তার কথা তো তুই বলিস, সেবা বিমুখ রে জ্ঞানী, তার কথা তো তুই বলিস, সেবা বিমুখ রে জ্ঞানী।
ভোলা মন রে তুই ভাবেন ধাগা সবাই করেই চলেন সবার আপন জীবন দাদি তার কথা তো তুইও বলি সে ভাবি বুকুরে আগাদি তার কথা তো তুইও বলিস রে ভাবি বুকুরে আগাদি বললাম তুই কেমন ব্রহ্ম ঘুরিস মধুর ভাণ্ড করলি না পান একটু খানি ধদ তো তাহার পেলি না রে অমৃত যা সত্যাদানি এখনো শেষ হয়নি বেলা টাকা এবার প্রভুর বানে সেবার সাধন কর না ছুটে সারা জীবন তারি টানে শান্তি পাবি স্বস্তি পাবি উঠবে ফুটে তাহার বাণী সার্থকতার পথ দেখাতে হবি তখন সত্য জ্ঞানী হবি তখন সত্য জ্ঞানী হবি তখন সত্য জ্ঞানী শান্তি পাবি স্বস্তি পাবি উঠবে ফুটে তাহার বাণী সার্থকতার পথ দেখাতে হবি তখন সত্য জ্ঞানী সার্থকতার পথ দেখাতে হবি তখন সত্য জ্ঞানী সার্থকতার পথ দেখাতে হবি তখন সত্য জ্ঞানী প্রাণে ঠাকুর দয়ার প্রাণের ঠাকুর আমার দয়াল আমার শান্তি পাবি স্বস্তি পাবি উঠবে ফুটে তাহার বাণী সার্থকতার পথ দেখাতে হবি তখন সত্য জ্ঞানী সার্থকতার পথ দেখাতে হবি তখন সত্য জ্ঞানী সার্থকতার পথ দেখাতে হবি তখন সত্য জ্ঞানী ভুলবি সকল অভিমানী ভোলাম তুই কেমন ব্রহ্মজ্ঞানী জীবন নাথে সরিয়ে রেখে খুঁজে বেড়াস প্রাণের ধ্বনি তুই কেমন ব্রহ্মজ্ঞানী ভোলাম তুই কেমন ব্রহ্মজ্ঞানী ভোলাম তুই কেমন ব্রহ্মজ্ঞানী। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। অসাধারণ অসাধারণ কীর্তন পরিবেশন করলেন। আপনি তো দেওঘরে প্রতিনিয়তই কীর্তন পরিবেশন করেন। এই প্যান্ডামিকের জন্য আমরা তো বহু বছর প্রায় 2 বছর হয়ে গেল আমরা যেতে পারি না আমার ঠাকুরের চরণে, ঠাকুরের বাস আমার। তো আপনার কীর্তন শুনে আজকে মনে হলো যে স্বয়ং আমরা ওখানে বসে আছি, পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেবের পদতলে আমরা বসে আছি, আপনি কীর্তন পরিবেশন করছেন, আমরা উপভোগ করছি। সেই দিনটা ঠাকুরেরকে আমরা প্রার্থনা করি খুব তাড়াতাড়ি আসুক, আবার আমরা দেওঘর যাই, আবার আপনাদের সঙ্গে মিলিত হই, আপনাদের কীর্তন উপভোগ করি। এইভাবে আবার ভবিষ্যতেও আপনাকে পাবো এই আশা রাখি। শ্রী প্রদীপ্ত মণ্ডল দা সৎসঙ্গ আশ্রম দেওঘর থেকে কীর্তন পরিবেশন করলেন। ওনার এবং ওনার পরিবারের প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করি আমার দয়াল ঠাকুরের চরণে। জয় গুরু দাদা, ভালো থাকবেন। জয় গুরু, খুব ভালো। এবার আমরা প্রবেশ করব ইষ্ট প্রসঙ্গে। ইষ্ট প্রসঙ্গে আছেন আমার প্রাণের মানুষ, আমার খুব কাছের মানুষ, আমাদের শ্রদ্ধেয় হৃদি গাঙ্গুলি দা। জানি না উনি আমাকে চিনতে পেরেছেন কিনা। দাদা আছেন? হৃদিদা? হ্যাঁ সন্দীপ দা, আপনাকে চিনতে পারবো না এটা হতে পারে? বহু আমাদের সৌভাগ্য, আমি আজকে আছি আর আপনিও আছেন, এটাই ঠাকুরের দয়া। বহুদিন পরে আপনাকে পেলাম,
প্রাণ মন উজাড় করে আপনি দিন ঠাকুরের, আমরা যে দেওঘর যেতে পারছি না সেটা যেন আমরা একদম মিটিয়ে দিন মন থেকে আমাদের সেই কষ্টগুলো। আমি জানি আপনাকে, আপনি ঠাকুরের কাছের লোক, বাবাইদার পূজ্যপাদ বাবাইদার কাছের লোক। এমন কিছু কিছু কথা বলুন যাতে আমাদের ভবিষ্যতে আমাদের মনে একটা আশার সঞ্চার ঘটে যে আবার সব ঠিক হবে, আবার আমরা খুব শীঘ্রই দেওঘরে যেতে পারবো, আপনার সঙ্গে দেখা হবে, আচার্যদেব পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেবের সঙ্গে দেখা হবে, প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা হবে। সেই বাসনা নিয়েই শুরু করুন দাদা। জয় গুরু। জয় গুরু। অগতির গতি তুমি লোকপতি, বাঞ্ছিত প্রাণারাম, প্রণাম তোমার রাতুল চরণে, কোটি কোটি প্রণাম। পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল চরণে আমি শতকোটি প্রণাম জানাই। পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মার চরণে শতকোটি প্রণাম জানাই। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদার চরণে আমি শতকোটি প্রণাম জানাই। আমি সুন্দর দেখিয়া সুন্দর হইব, সুন্দর করিব সার। আমি এ দুটি চরণ জড়ায়ে ধরিব, ছাড়িব না কভু আর। যাকে দেখে জীবন চলার পথ সুন্দর করি আমরা, যিনি আমার সুন্দরের মূর্ত প্রতীকের প্রতিভু, যার সারাটা জীবন ধরে তিনি ওই সুন্দরের উপাসনা করে নিজেও যেমন সুন্দর হয়ে উঠেছেন, প্রত্যেকটা মানুষকে তেমনি সুন্দরে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সেই পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। যাকে দেখে চলায় তোমার চলন সার্থক হয়, তাই উল্লঙ্ঘনে এড়াতে পারো অনেক বিপর্যয়। যাকে দেখে, যার সঙ্গ করে, যার সাহচর্যে আমাদের জীবনের অনেক বিপর্যয় অবলীলাক্রমে কেটে যায়, আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে জীবন। শত দুঃখ কষ্টেও একটা আশার কিরণ আমাদের সামনে জ্বলে ওঠে। পরম পূজ্যপাদ বাবাই দাদার শ্রীচরণে আমার শতকোটি প্রণাম জানাই। পরম পূজনীয় অবিন দাদার শ্রীচরণেও আমার শতকোটি প্রণাম জানাই। উপস্থিত আমার ভক্তপ্রাণ দাদা এবং ভক্তিময়ী মায়েরা, আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরা, যথাযোগ্য স্থানে আমার ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, স্নেহ, প্রীতি এবং রানন্দিত জয়গুরু জানাই। আমাদের সঞ্চালক সন্দীপ দা, তিনি বলছেন যে আমি তাকে চিনতে পারবো কিনা। এটা তো মনের টান, প্রাণের টান, যাকে কেন্দ্র করে তার এবং আমার সম্পর্ক। সেই প্রভু পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের অশেষ কৃপায় আমাদের আপন হওয়ার সুযোগ আসে, আমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হই, একে অপরের সাহচর্য পাই, একে অপরের সংস্পর্শ পাই, একে অপরের সহমর্মিতা অনুভব করি। সেই দিনগুলো জীবনে কি কোনোদিনও ভুলে থাকা যায়? তিনি তো আমাদেরকে এরকম একটা দেব মানবে পরিণত হতে বলেছেন, যার আচার আচরণ, কথাবার্তা, সেবা কায়দা, চলন বলন
সবকিছু দেখে সেই পথ অনুসরণ করে যখন মানুষ চলতে পারে, তখন সেই মানুষের সঙ্গে মানুষের যে আত্মিক সম্বন্ধ, সেই আত্মিক সম্বন্ধটা একটা এমন রূপ ধারণ করে যা মানুষ কোনোদিনও জীবনে ভুলতে পারে না। এমন পরম দয়াল এবং তার সৃষ্ট এই আচার্য পরম্পরা আমাদের সামনে আমরা পেয়েছি। ঠাকুর তার জীবদ্দশায় প্রায়ই বলতেন যে আমরা কেমন মানুষ হয়ে উঠব, আমাদের চরিত্রের মধ্যে কেমন গুণরাজি বিরাজিত করবে। তিনি চাইতেন যে প্রত্যেকটা মানুষ যেন ক্লেশ সুখপ্রিয়তা হয়ে ওঠে, শ্রমের মধ্যে দিয়ে যে সুখের অনুভূতি, যে আনন্দের অনুভূতি, এইটাই তিনি সব মানুষের কাছে চেয়েছেন। তুমি ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করতে করতে এগিয়ে যাও, প্রতিটি মানুষকে ইষ্টের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ করো, এর মধ্যে দিয়ে মানুষ যেমন তোমার আপন হয়ে উঠবে, তুমিও মানুষের আপনার হয়ে উঠবে। আর এই মানুষ যখন আপন হয়ে ওঠে, তখন একটা মানুষের দুঃখ কষ্ট জ্বালাতন বলে কোনো কিছু থাকতে পারে না। দ্বিতীয়ত তিনি বলতেন যে অপ্রত্যাশী মনোভাব নিয়ে চলতে হবে, কোনো প্রত্যাশা রাখলে চলবে না। কারোর ভালো করতে গেলে সে আমার ভালো করবে এই প্রত্যাশা নিয়ে যেন তার সঙ্গে কোনো ব্যবহার না করা উচিত। নিঃস্বার্থভাবে, নিষ্কামভাবে পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব প্রত্যেকের ভালোটা যাতে সম্পূর্ণরূপে বিকাশ পায়, সেই দিকে আমাদের নজর রাখতে হবে। আর তিনি কি বলতেন? নাম এবং যশ এর পিছনে দৌড়ালে হবে না, নাম যশ তোমার পেছনে দৌড়াবে। আজ আমরা পরম দয়ালের যে আদর্শ, সেই আদর্শকে অনুসরণ করে চলেছি। তার প্রতিভু আচার্যদেব শ্রী দাদাকে দেখছি, বাবাই দাদাকে দেখছি, অবিন দাদাকে দেখছি, কেমন করে তারা প্রত্যেকটা মানুষের অভাব অভিযোগকে দূর করে মানুষের জীবনে তারা সম্রাট হয়ে আছেন। তাহলে এই নাম যশকে উপেক্ষা করে প্রত্যেকটা মানুষকে যদি ইষ্টমুখী করে তোলা যায়, তবেই কিন্তু জীবন সার্থক হয়ে উঠবে। আরো তিনি কি চেতেন? যে নিন্দা এবং প্রশংসার ঊর্ধ্বে থাকা। কারোর কাছ থেকে কোনো দুর্ব্যবহার পেলে, কারোর কাছ থেকে কোনো নিন্দা বাক্য শুনলে যেন আমার মন ছোট না হয়ে যায়, আমার মন যেন কষ্ট না পায়, আমি যেন দুঃখিত না হই। ভেতরকার যে গলদগুলোকে, সেই গলদগুলোকে খুঁজে বার করতে হবে। কেন আমি নিন্দার পাত্র হলাম, আমার মধ্যে কি দোষ ত্রুটি আছে, সেইগুলোকে খুঁজে বার করা এবং তার নিরসন করা, এবং প্রশংসায় উদ্ভাসিত হয়ে মন যেন বিগলিত না হয়ে যায়। আমার মন যেন ইষ্টকেন্দ্রিক হয়েই চলে। আমি যে কর্ম করি, যে পথে চলি, সেই পথ এবং কর্ম আমার ইষ্টের আদেশ অনুযায়ী যেন হতে থাকে। এই ছিল পরম দয়ালের চাহিদা। আরো তিনি কি চাইতেন? যে তোমার দোষ এবং ত্রুটি থাকলে
তার জন্য তুমি নিজেকে কোনোদিন ক্ষমা করো না। সেই দোষ ত্রুটিগুলো যাতে অবিলম্বে নিরসন হতে পারে সে সম্বন্ধে ইষ্টের যে আদেশ এবং অনুসরণের পথ তাকে মেনে চলে সেই পথকে অবলম্বন করে তার যথার্থ নিরাকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। আরো তিনি কি চেতেন? সহ্য, ধৈর্য, অধ্যাবসায়। এই তিনটে মহারত্নকে সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখার কথা পরম দয়াল সবসময় বলেছেন। মানুষকে সহ্য করে নিয়ে থাকা, তার কষ্ট নিজের কষ্ট অনুভব করা, তার অসহায়তা নিজের অসহায়তাকে অনুভব করা, অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে পূর্ববর্তী যারা ঠাকুরের সঙ্গ করেছেন, ইষ্ট প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে চলেছিলেন, তাদের জীবনকে যদি আমরা চোখ চেয়ে দেখি তাহলে বুঝতে পারবো তারা কত ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে একমাত্র ইষ্ট প্রতিষ্ঠাকেই নিজের জীবনের মুখ্য কেন্দ্র করে নিয়ে তারা কিন্তু আজও প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বলি। ঠাকুরের অনুলেখক ছিলেন দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ঠাকুর তাকে তার বাণীগুলোকে একটা খাতার মধ্যে ভালো করে সুন্দর করে লিখে রাখতে বলেছিলেন। তিনি সেই কাজে ব্রতী হয়ে সকাল থেকে ওই ঠাকুরের পাশে একটা ঘর আছে, ঠাকুর ঘরের পাশে খড়ের ঘর, সেখানে বসে তিনি লিখে যাচ্ছেন বাণীগুলোকে একটা খাতার মধ্যে। অবিরাম ভাবে তিনি লিখে যাচ্ছেন, খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, জলও পর্যন্ত খাননি, কাজ করে যাচ্ছেন, ইষ্ট কাজ। এই যে পরিস্থিতি, এইটাকে মায়া মাসিমা বলে একজন ছিলেন, তিনি অবলোকন করছেন। তিনি দেখছেন সকাল থেকে লোকটা সারাক্ষণ লিখে যাচ্ছে, কিন্তু তাকে কেউ জল খাবার খেতে হবে, একটু চা দিতে হবে, একটু জল দিতে হবে, এসবের কোনো প্রয়োজন মনে করছে না। তার মনে খুব একটা ব্যথা অনুভব হলো। তিনি ভাবলেন যে কার কাছে আর জানাবো, ঠাকুর আছেন, ঠাকুরের কাছে গিয়ে জানাই। ঠাকুর ঘরে ঢুকে তিনি বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছেন, কি এখানকার মানুষজন, একটা লোক সারা দিন সকাল থেকে নিয়ে কর্ম করে যাচ্ছে, বাণী লিখে যাচ্ছে, তাকে একটা কেউ জল খাবার খেতেও বলছে না, একটু চা খেতে বলছে না। কেমন আমাদের অভ্যাস, ব্যবহার। ঠাকুর শুনেও শুনছেন না। তারপরে তিনি ভাবলেন যে ঠাকুরে তো শুনতে পাচ্ছেন না, আরেকটু জোরে বলা শুরু করলেন। এইবার ঠাকুর উঠে বসলেন, বলছে কি বলছেন? বলছে ঠাকুর, ওই দেবী সকাল থেকে আপনার আদেশে কি যেন সব লিখে যাচ্ছে, ওকে কেউ একটু চা খেতে বলবে, একটু জল খাবার খেতে বলবে, তা কেউ করছে না। ঠাকুর বলছেন তাই নাকি? ডাক ডাক, দেবীকে একটু ডাক। তো মা মাসিমা দেবীদাকে ডেকে নিয়ে আসলেন। দেবীদা সামনে এসে হাত জোর করে বলছেন, ঠাকুর আপনি আমাকে ডেকেছেন? হ্যাঁ দেবী, শুনছি তুমি নাকি সকাল থেকে কি সব কর্মকাণ্ডের মধ্যে যুক্ত হয়ে আছো, সকাল থেকে কি লেখালেখি করছো, তোমাকে কেউ একটু জল খাওয়ারও কত বলছে না, তোমাকে একটু চা খাবার কথাও কেউ বলছে না। সত্যি কি তোমার খিদের উদ্বেগ হয়েছে? তোমার কি খিদে পাচ্ছে? দেবীদা হাত জোর করে বলছেন, না ঠাকুর, সেরকম তো অনুভব করিনি। দয়াল এইবার বজ্র কঠিন কণ্ঠে বলছেন যে যা করছো সেইটা যদি তোমার খাওয়ার না হয় তাহলে আর খাওয়ার বলতে কি আছে? কেমন তার ইঙ্গিত, কেমন তার কথাবার্তা, কেমন তার আভাস, তিনি কি বলতে চাইছেন আমাদের? আমরা অল্প একটু ইষ্টকর্মের মধ্যে দিয়ে যখন রত হই, ভাবি অনেকটা ইষ্টকর্ম করে ফেললাম।
কিন্তু সেই কর্মটা যে আমাদের অতি সামান্য, তার জন্য যে খিদার ভাব আমাদের মধ্যে আসতে পারে না, সেইটা আমরা কখনো অনুভব করি না। আমরা ভাবি আমাদের শরীর বিধান অনুযায়ী যা যা শরীরের জন্য দরকার আগে সেইটা দরকার, পরে ইষ্টকর্ম। কিন্তু ঠাকুর সেদিন বুঝিয়ে দিলেন যে ইষ্টকর্মের মধ্যে দিয়ে যদি রত হয়ে থাকা যায়, তাহলে সম্পূর্ণ যে ভরণ পোষণ সেটা অটোমেটিক্যালি মানুষের জীবনে হতে থাকে। এই হচ্ছেন পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। তার দয়ার কথা বলে শেষ করা যাবে না। আশ্রমিক এক দাদা, তার নাম অরুণ দত্ত জোয়ারদার দা। আমরা অনেকেই জানি, সরোজনী মার কথা শুনেছি, ঠাকুরের নিত্য সেবিকা ছিলেন তিনি। তার ছেলে ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার দিকে কোনো মন ছিল না, অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি। পরকে কষ্ট দিয়ে তিনি আনন্দ পেতেন। তার একটা অভ্যাস ছিল, সাপের লেজে ধরে ঘুরপাক খাওয়াতে খাওয়াতে সেগুলো মানুষজনের গায়ের দিকে ফেলে দিত। মানুষ যখন ভয়ে ভীত হয়ে উঠত, সেটাতে তিনি আনন্দ পেতেন। আর এই অভিযোগ ঠাকুরের কাছে এসে আশ্রমিকরা প্রায়ই বলতেন। এমনি একদিন অমনি কর্মের মধ্যে দিয়ে যখন তিনি সে একটা সাপকে একটা লোকের গায়ে ফেলে দিয়েছেন, তিনি এসে ঠাকুরকে বলেছেন, ঠাকুর আর পারা যায় না, দিন দিন এর দুর্দান্তপনা আরো বেড়ে যাচ্ছে। ঠাকুর বঙ্কিমদাকে বলে, নেয় যা তো অরুণকে ডেকে নিয়ে আয়। অরুণদাকে ডেকে আনা হলো। ঠাকুর বলছেন যে তোকে কতবার বারণ করেছি, এমন কাজ কখনো করিস না যাতে মানুষ দুঃখ পায়, কষ্ট পায়, কিন্তু তুই ছাড়বার পাত্র নয়। তার হাত দুটো আর পা দুটো বেঁধে বাবলা গাছের সঙ্গে টাঙিয়ে দেওয়া হলো। ঠাকুর একটা বাঁশের কঞ্চি নিয়ে তাকে উত্তম মধ্যম এমন মারধর করলেন, সমস্ত শরীর দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে। বাঁশের কঞ্চি ফেটে তার একটা টুকরো এসে ঠাকুরের হাতে ঢুকে রক্ত ঝরঝর করে পড়ছে ঠাকুরের হাত দিয়ে। তাতেও তিনি থেমে থাকেননি। তার সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি, মানুষজন সামনে যেতে পারছে না। অরুণ জোয়ারদার মা পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, তারও সাহস নেই তিনি ঠাকুরের এই কাজকে তিনি দমন করেন। বড় মা এসে ঠাকুরকে নিরস্ত করলেন, বললেন এমন করে ওই ছেলেটাকে মারলে ওর খুব কষ্ট হচ্ছে, ছেড়ে দাও, আর মারা দরকার নেই। বড় মার কথায় ঠাকুর বাঁশের কঞ্চি হাত থেকে ফেলে দিলেন, চুপচাপ গিয়ে একটা বেঞ্চের উপরে বসে অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন। তারপরে অরুণদাকে ডেকে আদরের সোহাগে তিনি বললেন, এমন কেন করো মনি? তুমি বোঝো না তোমার এই কর্মের মধ্যে দিয়ে মানুষ যেমন কষ্ট পায়, দুঃখ পায়, আমিও তো তেমন কষ্ট পাই, দুঃখ পাই। তোমার কি ভালো লাগে আমাকে দুঃখ এবং কষ্টের মধ্যে রাখতে? সরোজনী মা হাউ হাউ করে কাঁদছেন, ছেলে রক্ত ঝরঝর করে পড়ছে শরীর দিয়ে, ওই রকম করে বাঁধা গাছের ওপরে ছটপট ছটপট করছে। যখন তাকে নামিয়ে আনা হলো, ঠাকুর নিজ হাতে তার সেবা করলেন, করে তাকে সুস্থ করে তুললেন। এই অরুণ দত্ত জোয়ারদার দা যেদিন ঠাকুর তাকে ওইভাবে মারলেন, সেদিন তার একটা ইচ্ছে ছিল, তিনি খোঁজ পেয়েছিলেন যে ইটের একটা স্তূপের মধ্যে একটা সাপ রয়েছে, সেই খবর তিনি পেয়েছিলেন। সেটাকে ধরে এনে তিনি যেসব কর্ম করতেন, এই কর্ম করার মধ্যে দিয়ে তিনি চলবেন, সেটাই তার উদ্দেশ্য ছিল। গোখরো সাপ ছিল সেটা, অরুণ জোয়ারদার দেখে কামড়াতে পারত, কামড়ালে রক্ত ঝরত, বাঁধন দিতে হতো তার শরীরে, যন্ত্রণায় ছটপট করত তিনি। এমনও হতে পারত যে ওই যন্ত্রণায় ছটপট করতে করতে মায়ের সামনেই
তার প্রাণ নির্গত হয়ে যেতে পারত। বিধির বিধানকে পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র কোনোদিনও তার ব্যাঘাত ঘটাননি। তিনি বলেছেন, বিধির বিধান পালবে তুমি যতখানি যতটুকু, কেটে ছেটে ফল পাবে ততখানি ততটুকু। তাই বিধির বিধানে যে ঘটনা ঘটতে পারত সব কটি ঘটনা তিনি তার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে করালেন। রক্তই ঝরলো, সাপ কাটলে বাঁধন দেওয়া হয়, সেই বাঁধনও দেওয়া হলো সেই বাবলা গাছের সঙ্গে টাঙানোর জন্য। যন্ত্রণায় ছটপট করবে, তার ওই প্রহারে তিনি যন্ত্রণায় ছটপট করছেন। আর মা যে দৃশ্য দেখতে পারত সেই দৃশ্য মায়ের সামনে, মাকে সামনে দাঁড় করিয়ে তিনি মায়ের ওই যে দুঃখ কষ্ট সেটাও তিনি অনুভব করালেন। ঠাকুর বলেছেন অসৎ নিরোধী পরাক্রম হতে। কেমন করে অসৎ নিরোধী পরাক্রম হতে হয়, সতের উন্মেষ কি করে করা যায় চরিত্রের মধ্যে, আর করতে গেলে কি কি কর্মের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, সব কিছু তিনি সেদিন করে দেখালেন। তাই তো তিনি বিধাতা পুরুষ, তিনি ঈশ্বর পুরুষ, তিনি প্রেমিক পুরুষ। তার প্রেমের পর্শে, তার প্রেমের জাদুদণ্ডে বিধির যে বিধান যা যা হতে পারত সব কিছু তিনি অল্পের মধ্যে দিয়ে করিয়ে তার প্রাণ রক্ষা করলেন তিনি। তারপর থেকে অরুণ জোয়ারদারদা আর কোনোদিনও এরকম কোনো কর্ম করেননি। সেই অভ্যাস তার ছুটে গেল। তিনি একটা ভালো মানুষে পরিণত হলেন, তিনি একটা সৎ মানুষে পরিণত হলেন। ঠাকুর কষ্ট পান এমন কোন কর্ম তিনি আর তার জীবনে কোনোদিনও করেননি। তাহলে এমন দয়াল যিনি তার প্রত্যেকটি বাণী, প্রত্যেকটি কথোপকথন, নিজের জীবনে প্রত্যেকটি কর্মের মধ্যে দিয়ে তিনি আমাদের শিখিয়েছেন। তার এই আদর্শের পথকে অনুসরণ করে আমাদের চলা একান্ত কর্তব্য। যেদিন 2002 সালে জুলাই মাস আমি আমার ব্যাংকের চাবি একটা ব্যাগের মধ্যে রেখে সেগুলো বাসের একটা উপরে টাঙিয়ে রেখেছিলাম, বাস থেকে নামার সময় ভুলে গেছি, সেই চাবি না নিয়ে ফিরে এসেছি, ব্যাংকে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। যখন মনে পড়লো ভল্ট খুলতে গিয়ে দেখলাম চাবিটা তো ওই ব্যাগে ছিল, ব্যাগটা তো আমি বাসের মধ্যে ফেলে এসেছি। অনেক রকম ভাবে খোঁজাখুঁজি করেছি, বাসের সেই গন্তব্যস্থলে গিয়ে কোথাও তার সন্ধান পেলাম না। বাড়ি ফিরে এসে সারা রাত ঠাকুরের সেই আসনে প্রতিকৃতির সামনে বসে অশ্রু ঝরিয়েছি, আর নাম করে গেছি, ধ্যান করে গেছি, ঠাকুর তুমি বাঁচাও, তুমি ছাড়া এই অবস্থায় বাঁচানো আর কারোর পক্ষে সম্ভবপর নয়। পরদিন সকালবেলায় আবার ছুটেছি সেখানে সেই চাবির খোঁজে। বিফল মনোরথ হয়ে আবার ফিরে আসলাম অফিসে। সেই দিন পুলিশ রিপোর্ট হওয়ার কথা, পুলিশে রিপোর্ট করলে আমার কি অবস্থা হতে পারত আমি এবং আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন। ঠিক 3টে থেকে 3:15 বাজে পার্শ্ববর্তী গ্রামের থেকে একজন ভদ্রলোক, ভোলা রায় নাম, এসে আমাকে এসেই বলছে, গাঙ্গুলিদা কালকে ঝাড় ট্রান্সপোর্টে আপনাদের অফিসের কেউ আসছিল? আমি বললাম, ভোলাদা আমি আসছিলাম। বলে আপনার কোনো জিনিসপত্র হারিয়েছে? বলে হ্যাঁ, আমার চাবি টাবি সব একটা ব্যাগের মধ্যে ছিল, সেই ব্যাগটা না নিয়ে আমি নেমে গেছিলাম, আমি অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি চিত্রা কলিয়ারিতে গিয়ে, কিন্তু তা খুঁজে পাইনি। বলছেন, গাঙ্গুলিদা আপনি চিন্তা করবেন না, আপনার ব্যাগ অক্ষত অবস্থায় একটা মুদির দোকানে রাখা আছে ওই চিত্রা কলিয়ারিতে। গেলাম ভোলাদার সঙ্গে মোটরসাইকেলে গিয়ে সেই চাবি নিয়ে আসলাম, ব্যাগ শুদ্ধ নিয়ে এসে ক্যাশ ফ্যাশ সব ঢুকিয়ে দিয়ে আমার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বললো, গাঙ্গুলিদা আপনি যে কি বাঁচান বাঁচলেন তা চিন্তা করা যায় না।
আমি তো ভাবছি কে বাঁচিয়েছে আমাকে, কার দয়ায় আমি বেঁচে উঠলাম, কার দয়ায় আজকে আমি উদ্ধার পেলাম। রাত্রিবেলায় এসে গ্রিন হাউসে বাবাইদাকে সব ঘটনাটা টোটাল বললাম। বাবাইদা বললেন যে যা করেছেন করেছেন, ঠাকুরের দয়ায় তো বেঁচে গেলেন। কালকে সকালে বাবা যখন ওইখানে বসবেন তার নির্দিষ্ট স্থানে বাবাকে গিয়ে সব ঘটনা জানাবেন। পরদিন 10:30টার সময় যখন দাদাকে গিয়ে জানাবো বলে তাকে গিয়ে প্রণাম করেছি, বাবাই দাদা সঙ্গে সঙ্গে আমি বলার আগে সমস্ত ঘটনা দাদাকে সবিস্তার জানালেন। অনেকক্ষণ ধরে দাদা শুনলেন। এবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলছেন, শোন, ঠাকুরের দয়ায় এই যাত্রায় বেঁচে গেলি। এইটুকু তো আমার অনুভূতিতে ছিল যে তার দয়া ছাড়া কখনো এই অবস্থাতে আমি বাঁচতে পারতাম না, আমি উদ্ধার পেতে পারতাম না। এটা তো আমার অনুভূতির মধ্যে এসছে, এটা তো আমি বুঝতে পারছি, আমি জানতে পারছি, আমার বোধের মধ্যে এসেছে। কিন্তু পরবর্তী যে কথাটি তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, সেটা আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার পথের পাথেয় হয়ে থাকবে। তিনি বললেন, শোন, আমাদের অসাবধানতায়, আমাদের অপকর্মের মধ্যে দিয়ে আমরা যে দুঃখ কষ্ট পাই, সেটা আমার নিজের কর্মফল। আমাদের কারোর অধিকার নেই আমার অসাবধানতা, আমার অপকর্মের জন্য আমি যে কষ্ট পাই, সেই কষ্টের ভাগীদার আমরা আমার পরম প্রেমময়কে করি। কখনোই আমার এই অধিকার নেই যে আমি তাকে আমার অপকর্মের জন্য আমি যে কষ্ট পাই, সেই কষ্টের ভাগীদার আমি তাকে করি। এমন করে তো কখনো ভাবিনি। এই যে জানা, এই যে আমার জীবন কেমন করে চললে আমার প্রভু শান্তিতে, স্বস্তিতে, আনন্দে থাকতে পারেন, এই যে অনুভূতি, এই অনুভূতির কথা কে শেখাবেন? তারাই পারেন যারা জীবনে সর্বক্ষেত্রে সর্বক্ষণের জন্য পরম দয়ালকে নিজের জীবনের মণিকোঠাতে বসিয়ে রেখেছেন। তাদের যখন সঙ্গ করি, তাদের কথাবার্তায়, তাদের আচার আচরণে, তাদের সাহচর্যে, তাদের সংস্পর্শে আমাদের জীবন পবিত্র হয়ে ওঠে, ধন্য হয়ে ওঠে, আমরা সংশোধিত হয়ে উঠি তাদের কাছে গেলে। আজকের এই শুভ জন্ম মাসে পরম দয়ালের কাছে প্রার্থনা, প্রভু তুমি দয়া করো, আমি যেন সেই আচার্য নির্দেশকে আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে পরিপালন করে চলতে পারি। আমি যেন তোমার দুঃখের কোনোদিনও কারণ না হই, তোমার কষ্টের কোনোদিনও কারণ না হই। আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু আচার আচরণ, কথাবার্তা, সেবা কায়দা, ভাব, ভালোবাসা সব এইরকমই হওয়া উচিত, যাতে আমার প্রভু আনন্দে থাকেন, তার হাসি মাখা মুখখানা যেন আমাদের সামনে সর্বক্ষণের জন্য জাজ্জল্যমান হয়ে থাকে। সবার স্বস্তি এবং শান্তি প্রার্থনা করি। যারা সংযুক্ত হয়ে আছেন এই অনলাইন সৎসঙ্গে, সবার মঙ্গল প্রার্থনা করি। সবাই আনন্দে থাকুন, শান্তিতে থাকুন, স্বস্তিতে ভরপুর হয়ে সপারিপার্শ্বিক প্রত্যেককে আনন্দ দান করুন, প্রত্যেকের স্বস্তির কারণ হয়ে উঠুন, শান্তির কারণ হয়ে উঠুন। এই প্রার্থনা দয়ালের চরণে জানিয়ে আমি এখানেই শেষ করলাম। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। অসাধারণ আলোচনা করলেন শ্রদ্ধেয় রীতিদা। বহুদিন পর আপনার ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনলাম এবং হৃদয়স্পর্শী আপনার আলোচনাগুলো সবসময় হয়। এবং ঠাকুরকে নিয়ে আপনি যে কথাগুলো বললেন, সত্যি ঠাকুর যে আমাদের যে কর্মফলের জন্য আমরা যে কর্মফলগুলো ভোগ করি, সেই কর্মফলের ভোগ করাটা আমরা সরাসরি ঠাকুরের কাঁধে চাপাই, কিন্তু আমরা একবারও ভেবে দেখি না
যে উনি আছেন বলেই আমরা যতটা শান্তি স্বস্তিতে আছি ওনার জন্যই আছি, এবং আমরা আমাদের নিজের মনের কষ্ট থেকেও ঠাকুরের মনে আমরা বেশি কষ্ট দিই। কিছু ভালো হলে আমরা বলি ঠাকুর তুমি করলে, আর কিছু খারাপ হলেও বলি ঠাকুর তুমি করলে। তখন আমরা বিবেচনা করি না যেটা আমার কর্মফলের জন্য হয়েছে না কি কারণে হয়েছে, সেটা আমরা একবারও ভেবে দেখি না। আর বিশ্বাস আমাদের বড় ঠুনকো। আমরা যখন সুখে থাকি, কিছু প্রাপ্তি হয়, তখন ঠাকুর ঠাকুর করি, আমি আমার নিজেরটাই বলছি। আর যখন কিছু দুঃখের সম্মুখীন হই, তখন আমরা ভাবি ঠাকুর আমার কাছ থেকে সরে গেলেন। কিন্তু একটা কথা আমরা ভুলে যাই, যেটা আপনি বললেন দাদা, যে কর্মফল, সে কর্মফলটা আমরা কোনো সময় আমরা মাথায় রাখি না। কিন্তু ঠাকুরকে ধরে এটা আমাদের জানা উচিত, শেখা উচিত, যে আমাদের কর্মফলে যাই থাকুক, আমার পরম দয়াল সঙ্গে থাকার জন্য যার মৃত্যু আছে তার বোধহয় একটা পা ভাঙবে, কিন্তু এর বেশি আমরা কিছু কিন্তু হয় না। আপনি জীবনে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো বললেন, প্রত্যেকের জীবনেই আপনি তো পরম দয়ালের কাছের মানুষ, ওনাদের কাছের মানুষ, আপনি অনেক প্রাপ্তি যোগ আছে আপনার, আপনি অনেক পেয়েছেন, অনেক করেছেন, করো পাও হও ঠাকুরই বলেছেন। আপনি অনেক করেছেন, অনেক পেয়েছেন, আমরা যারা করব তারাই পাবো। সুতরাং একটু একটু করে যদি আমরা আরো ঠাকুরের দিকে অগ্রসর হতে পারি, আপনাদের মতন লোকদের সান্নিধ্য যদি আমরা পাই, আমরা যদি সেইভাবে চলতে পারি, সেটাও আমাদের কাছে পরম পাওয়া, সেটাও আমাদের কাছে পরম পাওয়া বলে আমি মনে করি। যাই হোক দাদা, আবার আশা করব আপনি আসেন, আবার আপনার কাছে আলোচনা শুনি, ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনি, মনটা প্রশান্ত হয়। এই প্যান্ডামিকের যুগে ঘরে বসেও আমাদের কাছে একটা বড় প্রাপ্তি যে আমরা এই অনলাইনের মাধ্যমেও মিলিত হতে পারছি। অফলাইনে আমরা 2, 4, 5 জন, 10 জন, 15 জন হতাম, কিন্তু আজকে লাখো লাখো মানুষ আমরা একত্রিত হতে পারছি অল ওভার ওয়ার্ল্ড। এটাও কিন্তু একটা বড় প্রাপ্তি যদি আমরা পজিটিভ দিকটা দেখি। যাই হোক দাদা, আপনি অশেষ ধন্যবাদ, আপনি অনেক সুন্দরভাবে আলোচনা করলেন। পরম দয়ালের চরণে আপনার এবং আপনার পরিবারের প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করি দাদা। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। জয় গুরু। জয় গুরু। আপনিও ভালো থাকবেন সন্দীপ দা, অনেকদিন পর আপনাকে দেখতে পেলাম, খুব আনন্দ লাগছে। প্রার্থনা করবেন দাদা ঠাকুরের কাছে যেন সুস্থ সবলভাবে বেঁচে থাকতে পারি দাদা। এবার জয় রাধে কীর্তন করবেন, পরিবেশন করবেন শ্রীমতী মণি মজুমদার মা। শুরু করুন মা। জয় গুরু। জয়। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ 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 সদা দাপুরি। রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ সারুরে মর্চতুকি বদলে অধর্ম ধর্ম সারুরে। রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ সারুরে মন ভবের আশা অজপানা। রাধে গোবিন্দ নামে বদনে ভাষণে। রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ দাসে। রাধে রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ সারুরে মর্চতুকি বদনে। হরি 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 বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি হরি রাম জীবনী রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ সারুরে ভবের অজপানা রাধাব রাধাব
राधा बोले राधा बोले राधा बोले राधा राधा बोले राधे गोविंद नामे बाधुने सदा भाषुरे जय राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 ठाकुरे जय कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद जय गुरु सबाइके वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। बड़माराथा जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। बड़माराथा जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। बड़माराथा जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम पूज्य पादो श्री श्री बड्डा की जय। परम पूज्य पादो श्री श्री बड्डा की जय। परम पूज्य पादो श्री श्री बड्डा की जय। परम पूज्य पादो आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। पूज्य पाद श्री श्री बाबाई दादा की जय। पूज्य पाद श्री श्री बाबाई दादा की जय। पूज्य पाद श्री श्री बाबाई दादा की जय। पूजनीय अबिन दादा की जय। पूजनीय अबिन दादा की जय। पूजनीय अबिन दादा की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितृन् वन्दे वंदे मातृवर्गन् वन्दे वंदे दैवतन् वन्दे अहं कृष्णैवतन् वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु जय गुरु।